So previous video I talked about what is market segmentation, what are its benefits, and what are the different types of segmentation money. In this video I'm going to talk about like restaurant le कसरी decide गर्ने त कुन चाहिँ segment लाई चाहिँ target गर्ने भनेर. So there are basically three things that you need to keep on mind while doing that. First is financial attractiveness. Okay, you selected or targeted a market segment. मैले अघि पुरानो video like previous video मा भने जस्तो students who are in their mid 20s, who are doing bachelor's in business administrator and they want to find a place to do their assignment भनेर भने हैन. यो त ठीक छ, तर यदि what you are offering like जस्तो खालको hippie location मा खोलेको छ त्यो cafe or that coffee shop, त्यसमा चाहिँ you need to price your coffees at minimum 200 हैन. 200 चाहिँ minimum मा अमेरिकनले लिनु पर्छ अरे भने will the target market that you have selected be able to afford that? Offer गर्न सक्छ भने पनि will they be able to afford that frequently? Because our student हो भने if they want a place to do their assignment, then they would come there frequently because our batches they would get a lot of assignments, right? So त्यसलाई facilitate गर्न सक्छ कि सक्दैन? Can you get profit out of them? यदि अब अफोर्डै गर्न नसकेर people त्यो जुन मार्केट टार्गेट मार्केट छ त्यो आउनै सक्दैन त्यो रेस्टुरेन्टमा मतलब त्यो क्याफेमा एभ्री अब हुन्छ नि फ्रिक्वेन्टली 2 to 3 times a week भने you might not be able to gain profit since you are targeting that specific market. त्यसले गर्दाखेरि अरू people may not be wanting to come to that cafe, right? So त्यसले गर्दाखेरि you need to select a market segment that is able to give you profit, that is able to make the cafe profit, right? So एउटा कुरा चाहिँ financial attractiveness कतिको छ त्यो type of segment market or target segment are there the size कति छ त्यो market को त्यो target market को and are they able to afford the price or the value that you are providing in that price. Hey, second is competitive attractiveness कति छ त्यही अहिलेकै कुरामा पनि if there is a coffee shop nearby that provides the same thing but at 150 per coffee cup भने people would go then. So competitively how attractive is your restaurant in compared to the competitors? Okay, so if you won't be able to meet the demand or if you won't be able to attract the target segment भने अनि कम्पिटिटरहरूले तिनीहरूलाई लगिरहेछ भने त you will go on a loss. So competitively कतिको attractive छ like त्यो target segment चाहिँ they need to be aware of what you are offering and offering at a price that is not compatible with which is not competitive as the competitor is offering. So त्यतिको attractive हुनु पर्यो कि मान्छेहरूले आउनु चाहिँ पर्यो के त्यो टार्गेट मार्केटको मान्छेहरू आउनु पर्यो just because you are providing that value or that need हुन्छ नि. Third is non financial attractiveness कतिको छ त is your restaurant known for those students that come to that restaurant like त्यसरी नै आफ्नो ब्रान्ड प्रेजेन्स बनाएको छ त्यस्तो नै रेपुटेसन छ नाम पनि त्यस्तै खालको हुन्छ नि बजेट अर स्टुडेन्ट्स हब या त्यस्तै केही नाम राखेको छ भने people would be able students will be able to know and will be able to see that and be like oh okay your restaurant चाहिँ मेरो यो क्याफे चाहिँ मेरो लागि बनाएको हो या they want students like me to come here भन्ने खालको थाहा हुन्छ नि त. सो इमेज कस्तो छ रेपुटेसन कस्तो छ अब जस्तो कि हिमालयन जाभा हेऱ्यो भने they have a lot of branches, they have a good reputation, they have a good image. त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू prefer to have coffee at Himalayan Java rather than other places even if they have a costlier price किन भन्दाखेरि रेपुटेसन राम्रो छ नि त. सो त्यो नन फाइनेन्सियल एट्र्याक्टिभनेस कतिको छ त त्यो टार्गेट मार्केटमा. सपोज you have a cafe that is not so good हैन but the location पनि त्यति राम्रो छैन and the place पनि it doesn't look that good, the staff is also average भने you can't like attract the target segment चाहिँ पुरै हाई क्लास मान्छेहरू छ भने मान्छेहरू त्यो हाई क्लास मान्छेहरू आउँदैनन् because it doesn't match with
what you are providing or what you are showing. Like external or internal पनि मिल्नु पर्छ के. Just because you are targeting those people who are from high class भन्दैमा, they won't come to your restaurant just because you are targeting them नि त. You need to provide that value to that target segment that you are trying to capture. Okay, so let's continue this on the other side, where I'll elaborate a lot more than just financial, competitive, and non-financial. Right? So selecting target market first is it should be large enough to be profitable. It should be profitable to a point that it covers all your fixed costs. So location ko rent and this with labor and maintenance costs, त्यो सबै costs cover गरिसकेपछि, if you are still profitable, then that target market is working, right? Because your restaurant is able to earn profit and reinvest in that business. Second is it is a growing market. Like त्यो market अब students हरु आजकल trend त्यस्तै छ भनेर भनेको थिएँ नि अघि, like previous videos मा, right? I said that the trend is that people are trying to explore more, like Gen Y and Gen Z people are going to restaurants more. So त्यसले गर्दाखेरि if those you are attracting or you are targeting those people, then त्यो market size to grow this, and so you need to capture the market, you know, the target market which is actually growing. Like stagnant so declining the size will decrease and you will not be able to gain that profit, right? Third is it is not already swamped by competitors. Like cafe the exact idea that you had, like student or let's say competitor already you might want to switch up your target market. Maybe you want to now target couples, or like date पाउने मान्छेहरु, like यो date को लागि चाहिँ हो यो coffee shop भनेर राख्न मिल्छ हैन, where you organize like blind dates यो coffee shop मा भने you're switching, you're changing your target market, and त्यसले गर्दाखेरि maybe competitors are not doing that and you will be differentiated from the crowd. Or at least student or like capture गरिरहेछ and you are capturing the couples, and त्यसले गर्दाखेरि the demand increases, right? So you need to select a target market that is not already swamped by competitors. That's a consumers like धेरै choice नहोस् के त्यसमा है. And fourth one is it should be accessible, or you need to find a way to reach it. So target markets, like I already said, like location say alikati galli ma cha where people can't find that restaurant, tara you are targeting people who अब lifestyle चाहिँ राम्रो बनाउने, the behavioral psychographic segmentation मा चाहिँ you want someone who have a fancy lifestyle भने people, if they have a car, then they won't be able to go to that restaurant. अब त्यो restaurant parking space छैन भने they won't come to that restaurant, even if you are targeting those people. That since it is not accessible, like they won't just park their car and anywhere and just walk to your restaurant and then have it. त्यो लामो process भयो नि त. So the target market should be accessible. Like if you are targeting those people who have a rich lifestyle or who want to express their wealth in terms of कस्तो restaurant मा जान्छ भन्यो भने you need to present in a parking space when त्यही अनुसार अब branded कारहरु राख्ने showroom जस्तो बनाछ त्यस्तो गर्यो भने it is accessible and you have a way to find it. Location पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ है. Fifth one is the restaurant has the resources to compete in it. So like I said, यो पनि resources तिर पर्छ कि location चाहिँ त्यति राम्रो छैन but मान्छेहरु चाहिँ त्यस्तो हाई क्लास गरिरहेछ भने त you don't have the resources to compete in नि त. यदि त्यही अनुसारको रेस्टुरेन्ट मा इन्भेस्ट गरेको छ, त्यही अनुसारको स्टाफमा इन्भेस्ट गरेको छ, त्यही अनुसारको रिसोर्स छ भने पो त्यस्तो खालको मान्छेहरु आउँछ त. But if you don't have those resources, then you won't be able to compete in it, even if you have selected a target market. Right? So you need to be aware of what you have and who can you reach with that resources. And the sixth one is it fits in with your restaurant's mission and objective. Like I always said, mission statement like चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ. Like if your culture tells you to focus on providing nutritious food, then
you can't bring on people and just for the sake, just like jolai chai benefit bhanda pani they want to let's just say okay, you have a restaurant that specially focuses on people who want to who are interested in bodybuilding and weightlifting. Like target गरेर you have a protein bar business or protein restaurant that only serves like protein money. Since that is your restaurant's mission, then all people are like say you won't target them because it doesn't fit with the mission नि त अब त्यस्तो मान्छेहरुलाई target त गरेछ, but if you are serving them cheap proteins and or serving them something not त्यो mission or त्यो values or त्यो objective बाट चाहिँ टाढा गइराछ भने like त्यो target market लाई select गरेर के भन्नु. Okay, let me give you a better example. If you focus on healthy things, then you won't allow people who smoke. Then अब चुरोट खाने मान्छेहरुलाई you won't be like त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ गर्न दिदैन because it conflicts with your restaurant's mission, which is to make a healthy lifestyle or healthy community, right? So त्यसरी चाहिँ these are like त्यही कुरा हो अघिकै competitive, financial, non-financial के कुरा हो भने I elaborated more on large हुनु पर्यो, growing market हुनु पर्यो, competitorsले swarm गर्नु भएन, accessible हुनु पर्यो, resources हुनु पर्यो रेस्टुरेन्टसँग, and it needs to fit with your mission and objective. So the next video I'm going to talk about the role of market segmentation. Market segmentation गर्ने भन्यो त्यसको benefit थाहा पाए, कस्तोलाई टार्गेट गर्ने पनि थाहा पाए भने अब what is the role in the bigger picture मा चाहिँ what is the role of market segmentation त्यसको कुरा गर्छौं. Till then, enjoy, have a good day. So in this video we are going to talk about what is the role of market segmentation in strategic market. So bigger picture ma, where does the role of market segmentation fit in? So as you can see in the picture on the right hand side, there's a mountain, right? And you are at the bottom of the mountain and you want to go on the top of the mountain, right? But you are thinking like, I'm here, right? And then I want to go to the top of the mountain. So I have a lot of trails. Like I can go through the middle, I can go through like curvy mountains, or I can go through another place. Like there are a lot of options. There are a lot of ways to reach the destination. So in this analogy that I'm giving you, so त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि first is you need to know where are we. So mountain चढ्नु छ, but I'm nowhere near the mountain भने just having that dream of like mountain चढ्छु भनेर पुग्दैन के. You need to first analyze where are you. If you want to reach the top of the mountain, you need to at least be near a mountain, हैन? किनकि आफू mountain को नजिक नभएसम्म त you can just have a dream and be like म mountain को टपमा पुग्छु भनेर घरमा बसी त पुग्दैन नि त. त्यो गोल रिच त हुँदैन. मिसन स्टेटमेन्ट त बनायो म यस्तो हेल्दी कम्युनिटी राख्छु भनेर, बट if you are your menu item is nowhere near that healthy बनाउने हालको नै छैन, सब फास्ट फुड छ भने त you don't know where you are, right? So mission statement सँग म्याचै भएन नि त. So you need to first know where you are. So यसमा चाहिँ हेल्प गर्नलाई there is SWOT analysis and market research. Like market research गर्नु मिल्छ, सर्वे गर्नु मिल्छ, त्यो लोकेसनमा कस्तो खालको मान्छेहरु छ है. SWOT analysis मा you'll know what your strengths are, what your weaknesses are, what are the opportunities that you'll get, and what are the threats that can basically get you out of business, right? So कता छौ तिमी, that needs to be figured out. पहिला आफू कता छु है. Second is where do you want to go. Mountain भने नि अब त्यो mountain नै पुग्नु छ भनेर मैले त्यो गोल किन बनाए त. Why do I want to, where do you want to go भन्नु पनि पहिला why do I want to go where I want to go. मलाई mountain नै चढ्नु छैन. If I don't have vision to climb that mountain, then I won't be climbing that mountain. I could think that climbing mountain is dangerous and I might die and I'll never climb that mountain. Maybe my vision हैन अरूहरुले त mountain चढ्ने सपना देखिरहेछ भने it doesn't mean that I should also climb that mountain just because everyone else is doing it. Maybe I just want to climb
the Eiffel Tower, or I want to climb a hill, all right, or I want to cross down a river. Like, I could have a different vision, but you need to know where you want to go. Because if you want to go on a lake and do boating, but since others are climbing mountain, you get sidetracked. Lake ko satta you try to go on that mountain, but you fail miserably because you don't know anything about mountain, you didn't prepare yourself for the mountain, and you just die, or you lose your foot. This is just an analogy. I just mean, like, if you don't know where you want to go, then you will not plan for it, and you are not prepared for it. And if you go just because other competitors are doing it, you'll fail miserably. So you need to first know where you want to go. So यसमा चाहिँ the role of segmentation, targeting, and positioning comes. जुन role को कुरा गरिरहेको छु नि, so it is more focused on where do you want to go. Third one is how do you get there. So I already know where I am now, right? Sort गरे मैले SWOT analysis गरे, market research गरे. I know like peopleहरुले चाहिँ nutritious खानेकुराहरु like खुवाउँछु हैन, त्यो त्यस्तो खालको रेस्टुरेन्ट बनाउँछु. You know where you want to go. Like त्यस्तो खालको रेस्टुरेन्टमा मान्छेहरुमा सेगमेन्ट गर्छु, त्यस्तो खालको टार्गेट मार्केटहरु राख्छु, and I want to position myself like that. मेरो मेन्यु लिस्ट पनि त्यसरी नै चेन्ज गर्छु. I'll only serve त्यस्तो खालको फुड which are healthy, and सबै गरेर पोजिसनिङ त्यसरी गर्छु हैन. Now how do you get there? त्यो मैले कसरी कन्भे गर्ने भन्दाखेरि it is more based on marketing mix के छ हैन, and commonly known as the 4 P's. मैले पुरानो भिडियोमा नि कुरा गरेको छु, which is like place, promotion, product हैन, and यो प्राइस कसरी सेट गरेछ, so that प्राइस पनि त्यही अनुसार अब त्यस्तै खालको लाइफस्टाइलमा गरेछ भने प्राइस पनि त्यही अनुसार बढाउन मिल्छ. प्रडक्ट पनि त्यस्तै छ जुन भने नि हेल्दी आइटमहरु छ हैन. अब प्लेस पनि लाइक इट इज अन अ गुड लोकेसन वेयर पिपल क्यान एक्सेस इट इजिली. अनि त्यसपछि प्रमोसन पनि त्यसरी नै फ्यान्सी वेमा गरेछ, हेभी एडभर्टाइजिङ बजेट युज गरेछ भने you'll be able to get there, right? तर मसँग अब भन्नु न, यहाँ as you can see in the picture you have 3 options right here, right? First option सबसे चाँडै पुग्ने अप्सन भने सर्टकट हो हैन, तर it requires you to have like a lot of experience in mountaineering and mountaineering experience चाहिन्छ, and you need good के भन्छ mountain boots, and you need a lot of you need a guide हैन. यो सबै चाहिन्छ, तर you'll get there fast भने you can get there if you have all the resources that you want. तर छैन, you are just in the basic, like you don't have a lot of resources भने you can choose another path. You still can get there, but the path will be a lot harder हैन, भनेको टाइम धेरै लाग्छ, तर you will get there eventually. So त्यही भएर पनि त्यही अनुसार मार्केटिङ मिक्स कसरी चेन्ज गर्न मिल्छ, कसरी मेरो कम्युनिकेसन स्ट्र्याटेजी चेन्ज गर्न मिल्छ, you can think about it right there. So यतिमा स्टप हुँदैन. This is just an analogy of knowing where you are, where you want to go, and how you'll get there. तर you still are missing 2 important things after that. So which is where I go to the price concept of strategic marketing. So first one is plan. Where are we now? जुन मैले भने. Second is research, like where do you want to be? मलाई कता पुग्नु छ. Third is implement, like how do I get there? हैन, त्यो कुरा गरे. So C is control, like how do we make sure that we get there? बिचमा there are a lot of hurdles that can come, right? अब त्यो जुन टार्गेट मार्केटलाई चुज गरिरहेछ त्यो मान्छेहरु नआउन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि you might get sidetracked, like त्यति राम्रो जस्तो रेभेन्यू आइरहेछ त्यति नआउन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि you might be like भयो छोड्दै आउँदैन जस्तो छ, I'll just switch back to what menu item I had भनेर भन्यो भने त you won't get there नि त. You are just saying like middle of the mountain मा पुग्दाखेरि भयो मलाई गाह्रो भयो भनेर you can just time down, because same जुन वेमा अप गएछ त्यही वेमा डाउन गर्न त झन् गाह्रो हुन्छ. So you need to make sure that you get there. So त्यसको लागि what are the control measures that can you maybe you can have a certain objective that you want to meet, जसलाई चाहिँ रिभर्स गर्न चाहिँ झनै गाह्रो होस्, so that you
be on track, right? कुनै एउटा गाइड राखिरहेछ, कुनै एउटा कन्सल्टेन्टसँग कन्सल्ट गरिरहेछ भने यु मेक स्योर द्याट हुन्छ नि मलाई उसले सपोर्ट गर्छ, उसले मोटिभेट गर्छ. मेबी यु हेभ अ पार्टनर हु हेल्प्स यु वेन यु आर फिलिङ डाउन, राइट? And third is evaluate, like how do you know that you got there? अब म माउन्टेन चढ्छु भनेर भनेको छु, बट इफ यु डोन्ट नो वाट द टप अफ द माउन्टेन लुक्स लाइक देन यु वोन्ट नो वेन यु गेट देयर. लाइक टप अफ द माउन्टेनमा पुग्यो अरे बट यु आर लाइक ए टप भने यस्तो पो हो भनेर बसेर एन्ड यु आर लाइक I just prepared for nothing or I just planned for nothing. अब हुन्छ नि हेल्दी भनेर गऱ्यो तर त्यो हेल्दी टार्गेट मार्केट चाहिँ धेरै छैन अरे त्यसको साइज होइन. एन्ड यु अलरेडी गट द्याट, जतिजना मान्छे थियो त्यो मार्केट साइज जति थियो त्यो क्याप्चर गरिसकेर बट यु आर नट एबल टु गेट द्याट प्रफिट भने यु डोन्ट नो यु गट द्याट नि त. त्यो अनि यु विल जस्ट बी प्रमोसन अझै गऱ्यो, अझै मान्छेहरू आउँछ भनेर प्रमोसन गऱ्यो बट मान्छे नै त्यति सकिसक्यो, त्यो मार्केट साइज सकिसकेपछि त यु वन्ट बी एबल टु इभ्यालुएट लाइक डिड आई गेट देयर भन्ने खालको त थाहा हुँदैन. अब माउन्टेनमा पो यु हेभ अ क्वान्टिफाएबल मेजर, तर यसमा त मेबी यु डोन्ट नो द्याट द मार्केट साइज इज स्मल भन्ने खालको त्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि लाइक रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ यु निड टु हेभ अ मेथड अफ नोइङ लाइक when the resource, when your objective is complete भन्ने त्यो इभ्यालुएसन गर्ने मेथड पनि राख्नुपर्छ. So these are the main concept of strategic marketing किन गरिन्छ and where the role of role of segmentation, targeting and positioning falls under. It is under the implement. How do we get there, man? And the next video is going to be about market segmentation analysis कसरी गर्ने. So हामीले कस्तो खालको सेगमेन्टलाई टार्गेट गर्ने त भने बट हाउ डु वी नो त्यो टार्गेट ठुलो छ कि छैन, त्यो टार्गेट कम्प्युटरले स्वाम गराएको छ कि छैन, यो सबै कुरा गर्नलाई त यु निड to have an analysis, you need to do an in-depth analysis. So we are going to talk about that in the next video. So till then, enjoy, have a good. So in this video we are going to talk about market segmentation analysis. We know what market segmentation is, what are its benefits, this role in the bigger picture in the strategic marketing. So गर्ने चाहिँ कसरी, हाउ डु वी सेगमेन्ट द मार्केट एन्ड वाट आर द एनालिसिस प्रोसेस भन्नेको कुरामा चाहिँ वी आर गोइङ टु डाइभ in this video, है. So market segmentation analysis is a process of grouping consumers into segments who share similar needs. So similar needs as in अब कुनै एउटा same interest मान्छन्, same occupation, same age, same gender. Like I have already talked about different types of segmentation केमा गर्न मिल्छ. So त्यसलाई grouping गर्नु नै market segmentation analysis हो, है. So approachesहरू चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा first is common sense segmentation. Like why do you want to target त्यस्तो खालको target market in the first place, के? Like do you have a past knowledge where त्यस्तो खालको क्याफे हुन्छ नि, मैले पुरानो एनालोजी दिएको जस्तो इक्जाम्पलमा जुन स्टुडेन्टहरूलाई स्पेसिफिकली टार्गेट गरेर बनाएको क्याफेहरू इफ यु हेभ सिन इन द पास्ट, त्यो त्यस्तो खालको क्याफेहरू चाहिँ चलिरहेको देखाएको छ भने मेबी यु वान्ट टु ओपन अ सिमिलर क्याफे. सो पास्ट नलेजले गर्दा अर्को इज एक्सपिरियन्स, लाइक यु योरसेल्फ वेयर अ स्टुडेन्ट हु वाज सर्चिङ फर अ क्याफे एन्ड सिन्स यु एट द्याट निड अरूहरूसँग पनि त्यही निड छ कि भन्ने खालको. सो पास्ट नलेज र एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि यु क्यान ह्याभ अ कमन सेन्स सेगमेन्टेसन अफ यस्तो खालको सेगमेन्टलाई चाहिँ मैले टार्गेट गर्न खोजेको भने, है. अर्को अप्रोच इज अ डेटा ड्रिभन सेगमेन्टेसन. दिस इज मोर एक्युरेट बिकज इट is backed up by data. Like अघि एक्जाम्पलमा पनि मेबी यु वेयर द ओन्ली वान हु ह्याड त्यस्तो खालको निड, होइन. मेबी यु वेयर द ओन्ली वान अर द टार्गेट मार्केट इज रियली स्मल द्याट प्रफिटेबल हुन सकेन भने त डेटाले ब्याकअप गर्न सकेन भने कमन सेन्स सेगमेन्टेसन लगाएर त रेस्टुरेन्ट प्रफिटमा आउँदैन नि त. सो इट अल्सो हेज टु बी ब्याक्ड अप बाई डेटा, बाई अ लट अफ कस्टमर सर्वे टु नो त्यो लोक्यालिटीमा मान्छेहरूले त्यो जुन सेगमेन्टेसनलाई, जुन टार्गेट सेगमेन्टलाई हामीले क्याप्चर गर्न खोजिरहेछ नि तिनीहरूलाई त्यो कुराहरू मनपर्छ कि मन पर्दैन भन्ने खालको सर्वे पनि लिनुपर्छ. सो दिज आर द टु एप्रोचेस, है. सो इफ वी हेभ टु टक अबाउट द स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस अफ market segmentation analysis. So first it starts with deciding what not to segment. हामीले
कुनलाई सेगमेन्ट गर्ने कुरा त गऱ्यो तर कुनैलाई सेगमेन्ट गर्नलाई वी निड टु गिभ अप अन अदर सेगमेन्ट्स नि त अब स्टुडेन्टलाई स्पेसिफिकली भनेर हामीले टार्गेट गर्न खोज्यो भने अब फ्यामिली स्टाइल मतलब अब पुरै फ्यामिली ग्रुपहरू आएको छ भने उनीहरूलाई त्यस्तो कम्फर्टेबल फिल नहोला त्यो क्याफेमा बिकज इट इज नट targeted to them nita. So you need to be comfortable on what you are not targeting. When you are targeting on something, when you have selected a target market, त्यसले गर्दाखेरि अरूहरूलाई चाहिँ त्यो क्याफेमा आउन चाहिँ त्यति हुन्छ नि हेजिटेन्ट हुन्छ. सो यु निड टु फर्स्ट डिसाइड अन वाट यु डोन्ट वान्ट टु सेगमेन्ट. लाइक 30+ को मान्छेहरूलाई चाहिँ दिस क्याफे इज नट फर देम हुन्छ नि. उनीहरू आउन त मिल्छ बट इट इज नट स्पेसिफिकली अर प्राइमरली सर्भिङ टु देम भनेर लाइक त्यसरी चाहिँ छुट्याउने. सेकेन्ड इज स्केचिङ द्याट आइडियल सेगमेन्ट. जुन कमन सेन्स नलेज थियो नि जहाँबाट चाहिँ हामीलाई आइडिया आयो नि म चाहिँ स्टुडेन्टलाई गर्छु भने. सो स्केच द्याट आइडियल सेगमेन्ट कस्तो खालको हुन्छ त, कस्तो खालको एज, कति के हुन्छ जेन्डर, उनीहरूको अकुपेसन कस्तो हुन्छ, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट कस्तो हुन्छ. लाइक ट्राई टु स्केच इट आउट है. जस्ट दिस विल बी जस्ट अ हाइपोथेसिस लाइक यु हेभन्ट ब्याक्ड इट अप बाई डेटा until now है. say अब थर्ड इज कलेक्टिङ डेटा. सो जुन लोकेसनमा खोलेको छ त्यहाँको सराउन्डिङ मान्छेहरूलाई नेबरहुडमा चाहिँ अब डेटाहरू लिने, यस नो क्वेसनहरू सोध्ने, 1 to 5 स्केल विथ स्याम्पल साइज विच इज एटलिस्ट 100 है. सो यस नो क्वेसन लाइक डु यु प्रिफर वाट डु यु प्रिफर भन्दाखेरि त देयर कुड बी अ वाइड भेराइटी अफ मेन्यु डिस द्याट दे क्यान से नि त. तर डु यु प्रिफर एजियन कुजिन भन्दाखेरि यस नोमा एन्सर आउँछ. जसले गर्दाखेरि यु क्यान किप द डेटा भेरी सर्ट अनि यु क्यान गो इन टु द पोइन्ट कि अब धेरैवटा नो आछ भने त त्यहाँ एसियन क्युजिनवाला रेस्टुरेन्ट खोलेर त काम भएन नि त. अब यहाँको मान्छेहरूलाई पिज्जा मनपर्छ कि मन पर्दैन, डु यु प्रिफर पिज्जा अर नट भन्दाखेरि यस भनेर आएछ भने ओ यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ पिज्जा मन पर्दो रहेछ. सो आई कुड स्टार्ट अ रेस्टुरेन्ट विच इज प्राइमरीली फोकस्ड अन मेकिङ लाइक फायरवुड पिज्जा भन्ने खालको हुन्छ नि त. 1 to 5 मा लाइक हाउ सेटिस्फाइड आर यु विथ अदर रेस्टुरेन्ट्स अराउन्ड हियर अर what has your experience been with the restaurant भन्दाखेरि 1 to 5 को स्केलमा 1 being the worst and 5 being the greatest. They can rate their experience, they can rate those things ni ta. So यसरी चाहिँ you can take survey rather than being very broad or what do you like in a restaurant भन्दाखेरि त there are million of things that a customer can say ni ta. तर if you can if you can have a survey with the purpose of yes to no खालको क्वेसन or 1 to 5 त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेटा लिन पनि सजिलो हुन्छ अनि त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ. सो द फोर्थ इज एक्सप्लोरिङ डेटा. अब जुन डेटाहरू कलेक्ट गरेको छ नि या त्यो डेटाहरू कसरी कलेक्ट गर्ने त्यसको लागि पनि वी निड टु एक्सप्लोर अन द्याट डेटा. अब सिन्स 16 देखि 30 को मात्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले टार्गेट गरिरहेको छु या 16 देखि 24 को मात्रै टार्गेट गरिरहेको छु भने मेबी त्यो नेबरहुडमा मैले त्यो डेटा कलेक्ट गर्न मिल्दैन. मेबी आई निड टु गो टु नियर बाई स्कुल्स एन्ड कलेजेस एन्ड कम्युनिटी एन्ड देन सर्वे इन द्याट ग्राउन्ड होइन. सो कसरी चाहिँ मैले त्यो डेटा चाहिँ पाउन सक्छु भनेर यु हेभ टु एक्सप्लोर अन इट. देन वी हेभ टु स्टार्ट एक्सट्र्याक्टिङ द सेगमेन्ट. जुन सेगमेन्ट मैले स्केच गरेको थिएँ र जुन कुरा एक्सट्र्याक्ट गरेँ डु दे म्याच अर नट. जुन कुराहरू आइरहेछ त्यसले मेरो लाइक ओरिजिनल हाइपोथेसिसलाई मिट गर्छ कि गर्दैन. म पिज्जा रेस्टुरेन्ट खोल्न लाग्छु जसमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो एजको आउँछ भनेर भनेर तर एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यो एजको मान्छेहरूलाई त्यो मन पर्दैन भने डु आई हेभ टु चेन्ज द डेटा द सेगमेन्ट अर नट. त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है. 6th गोज टु प्रोफाइलिङ द सेगमेन्ट. हामीले हाइपोथेसिसमा त यस्तो खालको मान्छे आउँछ भनेर भने होइन तर अब त्यो डेटा हेरेर चाहिँ कस्तो खालको मान्छे चाहिँ मन पर्दो रहेछ, कसरी चाहिँ मैले यो सेगमेन्टलाई चेन्ज गर्नु मिल्छ या एड्याप्ट गर्नु मिल्छ, मोडिफाई गर्नु मिल्छ त. मेबी मेरो हाइपोथेसिस वाज 16 देखि 24 को मान्छेहरूलाई चाहिँ क्याफे मनपर्छ भनेर मैले सोचेँ अरे. तर डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ बरु यो बिजनेस पिपलहरूले चाहिँ यो कफी खान आउँदो रहेछ धेरै जस्तो एन्ड दे वुड रादर ह्याभ अ कफी सप होइन द्याट इज targeted towards this business people भन्यो भने अब now you can profile that segment नि त. किनकि you have collected the data अनि डेटाले जे देखाउँछ त्यही अनुसार you can start profiling अब another
कस्टमर सेगमेन्ट तर होइन जुन हाइपोथेसिस त त्यही नै करेक्ट हुनसक्छ भने नाउ यु निड टु गो इन डेप्थ के अब पुरै कस्तो कस्तो चाहिँ गर्न मिल्छ मैले भनेर यु निड टु स्टार्ट प्रोफाइलिङ एउटा कन्ज्युमर प्रोफाइल बनाउनु पर्छ है 7th इज डिस्क्राइब द्याट सेगमेन्ट नाउ यु नो हु दे आर यु हेभ अलरेडी प्रोफाइल्ड इट अब नाउ यु निड टु बी एबल टु डिस्क्राइब द्याट सेगमेन्ट बिकज पछि गएर हामीले यस्तो खालको टार्गेट मार्केटलाई बोलाएको यस्तो खालको टार्गेट मार्केटलाई हामी सर्भ गर्छौँ भनेर कम्युनिकेट त गर्नु पऱ्यो नि त थ्रु प्रमोसन एन्ड एडभर्टिजमेन्ट सो कसरी गर्छु त सो यु निड टु बी एबल टु डिस्क्राइब लाइक 16 देखि 24 दे निड टु बी मेबी मोस्टली मेल होइन त्यसपछि हु आर स्टडिङ in universities and who wants a place to do their assignment to work on their projects and त्यस्तो खालको त्यसरी डिस्क्राइब गर्न सक्नु पऱ्यो है 8 इज टु सेलेक्ट द्याट टार्गेट मार्केट अब सबै कुरा भयो डिस्क्राइब गऱ्यो प्रोफाइल गऱ्यो एक्सट्र्याक्ट गऱ्यो नाउ यु निड टु सेलेक्ट द्याट टार्गेट मार्केट सो टार्गेट मार्केट जहिले पनि एउटा मात्रै हुनुपर्ने छैन होइन यु क्यान सेलेक्ट भेरियस डिफ्रेन्ट टार्गेट मार्केट्स तर त्यो टार्गेट मार्केट्सहरू चाहिँ डेटाले ब्याकअप गर्नु गरेको हुनु पऱ्यो The 9th is now you need to develop a marketing mix based on that target segment. The target segment को लाई चाहिँ कस्तो खालको मेन्यु मनपर्छ त कस्तो खालको मेन्यु आइटम मनपर्छ तिनीहरूलाई कसरी डेलिभर गर्ने त्यो आइटम त्यो एम्बियन्स कस्तो बनाउने त्यो प्लेस कस्तो हुनुपर्छ लोकेसन कस्तो खालको ठाउँमा राख्ने होइन प्रमोसन कसरी गर्ने अघि भनेको जस्तो लाइक त्यो डिस्क्राइब कसरी गर्ने त यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ हामी खोज्दैछौँ अट्र्याक्ट गर्न खोज्दैछौँ भनेर सो यु निड टु बी एबल टु क्रिएट अ मार्केटिङ मिक्स बेस्ड अन द्याट टार्गेट सेगमेन्ट है एन्ड द लास्टली यु निड टु बी एबल टु इभ्यालुएट अ मोनिटर जे कुरा जुन चाहिँ मान्छेलाई टार्गेट गरिरहेको छ नि त्यस्तो मान्छेहरू आइरहेछ कि छैन यदि आइरहेको छैन भने किन आइरहेको छैन र आइरहेछ भने चाहिँ लाइक के को हाउ सक्सेसफुल हेज इज बिन जुन मार्केट साइज मैले सोचिरहेको थिएँ त्यो मार्केट साइज मिट भयो कि भएन अर डु आई हेभ टु स्टार्ट चेन्जिङ माई मेन्यु डु आई हेभ टु लुक फर अनदर लोकेसन डु आई हेभ टु चेन्ज द एम्बियन्स अफ द रेस्टुरेन्ट सो त्यही अनुसार यु क्यान इभ्यालुएट एन्ड मोनिटर एन्ड एड्याप्ट अकर्डिङली सो दिज आर लाइक मार्केट सेगमेन्टेसन एनालिसिस कसरी गर्ने र स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस यो हो भने नेक्स्ट भिडियोमा आइ एम गोइङ टु टक अबाउट आई अल्सो रोड द्याट 3 to 7 भनेको चाहिँ इट्स नट निडेड फर कमन सेन्स म चाहिँ कमन सेन्सको बेसिसमा जाने अघि भने कमन सेन्स र डेटा सेगमेन्टेसन हुन्छ कमन सेन्सको बेसिसमा जाने भने चाहिँ यो 3 देखि 7 चाहिँ यु क्यान skip if you don't want to do all that hard work of like collecting survey and extracting segment and everything त्यसो गर्नु छैन भने चाहिँ you can just skip it and you can just go from sketching that ideal segment to selecting that target market and just developing the marketing mix based on your assumptions right so next video ma I'm going to talk about the principles of market segmentation analysis yes त्यस्तो खालको डेटा देखेर पनि वाट आर द प्रिन्सिपल्स द्याट यु निड टु फलो त्यसको बारेमा चाहिँ अलिअलि कुरा गर्छु टिल देन इन्जोय हेभ अ गुड डे सो इन दिस भिडियो वी आर गोइङ टु टक अबाउट द प्रिन्सिपल्स अफ मार्केट सेगमेन्टेसन एनालिसिस we know what market segmentation is how we do the analysis and the step-by-step process that are के हो the principles that you need to adhere to you need to follow भन्दाखेरि this is not a hard and fast rule like you can tweak upon it but these are the principles that if you follow it will really help you in gathering data for that market segment for that target market so first principle is it is exploratory there are hundreds of solutions to that problem okay suppose your restaurant and is not gaining profit and this त्यो भएर नै you want to start targeting another market or you need to start target एउटा अब पहिला चाहिँ कमनली सबैलाई टार्गेट गरिरहेछ भने अब चाहिँ म बरु स्पेसिफिक टार्गेट गर्छु सो द्याट मान्छेहरू चाहिँ मेरो रेस्टुरेन्टमा आउँछ भनेर गऱ्यो भने देयर आर हन्ड्रेड्स अफ प्रब्लम्स टु डु द्याट एन्ड हन्ड्रेड्स अफ सल्युसन्स टु फाइन्ड आउट है त्यही भएर इट्स रियली वन्स यु गो डाउन दिस ऱ्याबिट होल भने त लाइक त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मार्केट सेगमेन्टेसन मात्रै पनि 4वटा क्याटेगोरीमा छ भने त्यो 4वटा क्याटेगोरीभित्र पनि कतिवटा छ नि त सो यु विल फाइन्ड एभ्रिथिङ फ्यासिनेटिङ के म जेन्डरको बेसिसमा नि गरिदिन्छु एजको बेसिसमा नि गरिदिन्छु अकुपेसनको बेसमा गरिदिन्छु लाइफस्टाइल पनि यस्तो हुनुपर्छ सबै कुरा हामीले सोचिरहेछ होइन हन्ड्रेड्स अफ सल्युसन हुनसक्छ त्यो रेस्टुरेन्टको प्रफिटलाई ब्याकअप गर्न तर वन्स यु गो डाउन टु द्याट
यो सबै कुराहरू त्यो गर्न थालेपछि हैन सो रिसर्च गर्न थालेपछि यु विल बी इन डिसिजन प्यारालिसिस मतलब डिसिजन प्यारालिसिसमा पुग्छ कि जहाँ चाहिँ यु वन्ट बी एबल टु डिसाइड अन कस्तो खालको मार्केट सेगमेन्ट चाहिँ मलाई चाहिन्छ सो देयरफोर यु निड टु know that it is exploratory and फर्स्टमा रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि you need to be clear on what kind of target segment target segment कुन चाहिँ टार्गेट मार्केट कुन पत्ता लगाउने भन्दाखेरि फर्स्टमा जहिले पनि हाइपोथेसिस लाउने के त्यो कमन सेन्स मार्केटिङ भन्ने जुन चाहिँ आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो पास्ट नलेज के छ एक्सपिरियन्स के छ त्यसकै बेसिसमा बरु मलाई यस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ चाहिन्छ भनेर एउटा स्केच गर्ने त्यो स्केच गरिसकेपछि बल्ल नाउ यु निड टु सर्वे इट है फर्स्टमै रिसर्च गर्न थाल्यो भने त युल फाइन्ड अ लट अफ अप्सन्स नि त तर त्यसरी गयो भने यु विल जस्ट बी you will just be paralyzed right there so त्यही भएर द स्टेप बाई स्टेप जुन अगाडि गरे नि त्यसरी नै स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नुपर्छ फर्स्टमा हाइपोथेसिस क्रिएट गर्ने त्यसपछि सर्वे लिने सी इफ इट्स ट्रु अर फल्स यदि ट्रु भयो भने यु गो अन विथ इट फल्स भयो भने के चाहिँ कस्तो खालको टार्गेट सेगमेन्ट चाहिँ मान्छेहरूलाई अपिल हुँदो रहेछ अनि त्यो अनुसार अड्याप्ट गर्ने चेन्ज गर्ने है दिस इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल सेकेन्ड प्रिन्सिपल इज मोस्ट सेगमेन्ट्स डु नट एक्जिस्ट लाइक दिस डजन्ट मिन द्याट त्यो सेगमेन्ट छैन होइन कि त्यो सेगमेन्ट चाहिँ तिम्रो रेस्टुरेन्ट यर रेस्टुरेन्टसँग कम्प्याटेबल हुँदैन लाइक मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि कुरा गरेको थिएँ कि लाइफस्टाइल राम्रो भएको होइन अनि हाई क्लास पिपलहरूलाई टार्गेट गरिरहेको छ भने यर रेस्टुरेन्ट सुड एटलिस्ट ह्याभ अ पार्किङ स्पेस अर यर रेस्टुरेन्ट सुड एटलिस्ट बी एबल टु give that value त्यो फाइन डाइनिङ एक्सपिरियन्स दिन सक्नु पऱ्यो इफ यु आर टार्गेटिङ दोज पिपल यदि सक्दैन भने द्याट सेगमेन्ट द्याट टार्गेट सेगमेन्ट डज नट एक्जिस्ट फर यर रेस्टुरेन्ट होला द्याट एक्जिस्ट फर द फाइन डाइनिङ रेस्टुरेन्ट्स हु हेभ इन्भेस्टेड अ लट अफ मनी तर इफ यु हेभ जस्ट स्टार्टेड आउट इफ यु आर जस्ट स्टार्टिङ अ क्याफे देन त्यस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ आउँछ भन्ने त्यस्तो खालको मान्छेहरू टार्गेट सेगमेन्ट चाहिँ इट डजन्ट एक्जिस्ट के सो त्यही भएर पनि जस्ट बिकज यु सी यस्तो खालको मान्छेलाई ल्याउन सक्यो भने त मेरो प्रफिट बढ्छ भन्दैमा त्यस्तो मान्छेहरू आउँछ भन्ने छैन सो मोस्ट सेगमेन्ट्स डु नट एक्जिस्ट एन्ड यु निड टु एटलिस्ट बी एबल टु यु सुड एटलिस्ट बी अवेर अफ द्याट है थर्ड प्रिन्सिपल इज यु निड गुड क्वालिटी डेटा धेरै जस्तो रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ म पिज्जा बनाउँछु मान्छेहरू आइहाल्छ नि पिज्जा खान यहाँ पिज्जा रेस्टुरेन्टहरू नै छैन मेरो फर्स्ट पिज्जा रेस्टुरेन्ट हुन्छ एन्ड एभ्रीबडी विल कम भनेर नै रेस्टुरेन्ट खोले हुन्छ क्या बट दे डोन्ट आस्क इन द फर्स्ट प्लेस कि किन चाहिँ पिज्जा रेस्टुरेन्ट चाहिँ यहाँ छैन त मेबी यहाँ कसैले पिज्जै खाँदैन देयरफोर देयर इज नो पिज्जा रेस्टुरेन्ट त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि त सो यु निड गुड क्वालिटी डेटा इन अर्डर टु एनालाइज इन अर्डर टु नो वेदर what the decision you are making your pizza restaurant बनाउने decision you are making is backed up by data or not so the data ma pani it shouldn't be a broad data where people can just give any answer you need to be able to get an answer in terms of yes or no or you need to limit that answer within the range of what you are searching for I want 5 and this the halko I just went straight to the home page okay wait okay so I was in the principle 3 now we go on to principle 4 so principle 4 is it is dynamic like अहिले त्यो market segment exist गर्छ भन्दैमा 6 महिना पछि पनि त्यो market segment exist गर्छ भन्ने छैन है because people follow trend if you are following the trend like हुन्छ नि अब जस्तै कि पहिला मान्छेहरूलाई सपोज लाइक अब यस्तो भन्नु ल बर्गरहरू खान मन लाग्थ्यो अरे पहिला भने त्यो मार्केट सेगमेन्ट बर्गर पनि ल यस्तो भन्नु मार्केट सेगमेन्ट है ल मार्केट सेगमेन्ट जुन हामीले सोचिरहेको थियो नि त्यो स्टुडेन्टहरूलाई फोकस गरेर उनीहरूलाई असाइनमेन्ट गर्नलाई भनेर त्यो मार्केट सेगमेन्ट चुज गरे होइन मेबी पिपल डु नट गो टु रेस्टुरेन्ट्स अब चाहिँ लाइब्रेरीहरू बन्न थालेर त्यो लोकेलिटीमा एन्ड पिपल एक्चुली गो टु लाइब्रेरी टु डु देयर असाइनमेन्ट्स त्यसले गर्दाखेरि त त्यो टार्गेट सेगमेन्ट त अब कम हुँदै गयो नि त भनेको त इट इज भेरी डाइनामिक के कहिले कहिले चाहिँ अब लाइब्रेरी नभएर सबैजना क्याफेमा आउनु पनि सक्छ कहिले कहिले लाइब्रेरीहरू बिल्ड भयो दिज आर द एक्सटर्नालिटिज नि त यु डोन्ट ह्याभ एनी कन्ट्रोल ओभर इट बट सिन्स त्यो टार्गेट मार्केटलाई टार्गेट गरिरहेछ नि त त्यही भएर यु निड टु बी एबल टु नो द्याट इट इज डाइनामिक एन्ड यु निड टु चेन्ज यर
strategy based on that के अब त्यस्तो मान्छेहरू क्याफेमा आइरहेको छैन भने like what kind of alternative can you use? Maybe you can give out discounts, you can give out offers so that to dynamic environment like you can at least control. So you need to be able to know that अहिले त्यो target market profitable छ, त्यो target market को size market size ठुलो छ भन्दैमा पछि पनि यस्तै हुन्छ, long term मा नि यस्तै हुन्छ भन्ने छैन है. Fifth one is one segment is enough. I said that कहिले कहिले चाहिँ अब एउटा टार्गेट सेगमेन्टमा लिमिट नहुनु होइन, बिकज बिजनेस पिपललाई अलिकति ट्विक गर्ने अनि स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति ट्विक गरेर लाइक यु क्यान चेन्ज इट. तर कहिले कहिले चाहिँ वान सेगमेन्ट इज इनफ के इफ यु क्यान मेक द्याट सेगमेन्ट ब्रोड इनफ. लाइक म चाहिँ हेल्थ ओरिएन्टेड पिपल, द पिपल हु वान्ट टु ह्याभ हेल्दी आइटम्स होइन, उनीहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरिरहेको छु भन्यो भने त दिस कन्सिस्ट अफ अ ब्रोड लाइक न्यारो छ तर न्यारोभित्र पनि ब्रोड छ नि त. त्यसमा त अब ओल्ड पिपल हु वान्ट टु बी फिट तिनीहरू पनि आउनसक्छ, बडी बिल्डर हु वान्ट टु किप देयर प्रोटिन इन चेक तिनीहरू पनि आउनसक्छ, स्टुडेन्ट्स हु एक्चुअली वान्ट टु बी अब जस्तै कि होस्टेलमा बसिरहेको छ भने दे वान्ट टु ट्राई समथिङ न्यू, दे वान्ट टु बी हेल्दी भने तिनीहरूलाई हुन्छ, योगा जानेहरू एक्टिभिटिजहरू गर्नेहरूलाई हुन्छ. सो एउटा सेगमेन्ट जुन सेगमेन्टभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट सब सेगमेन्टहरू पनि हुने खालको सेगमेन्ट भेटाउन खोज्यो भने भेटाउन सक्यो भने लाइक द्याट्स अ बिग win for you, for your restaurant. And the sixth principle is keep it simple. Like I said, कहिले पनि कम्प्लिकेटेड गर्नु हुँदैन. रिसर्च गर्न थालेपछि यु विल फाइन्ड अ लट अफ सल्युसन्स एन्ड यु विल बी लाइक माइन्ड ब्लोन बाई हाउ मच डेटा देयर आर के. लाइक डेटाहरूमा पनि अब इट चेन्ज विथ लोकेसन, विथ ट्रेन्ड्स, विथ के भन्छ साइज अफ द अडियन्स, सबै कुराले चेन्ज हुनसक्छ नि त. देयरफोर इफ यु गो डाउन टु दोज रिसर्च होइन, कुनै फ्लड हुनसक्छ, कुनै बायस्ड हुनसक्छ. त्यो सकेसम्म create your own hypothesis based on your past experience, based on your knowledge, and then test that hypothesis through good quality data and customer survey, and त्यसपछि know that if it is true जहिले पनि त्यही नै मार्केट सेगमेन्टलाई टार्गेट गरेर राख्न मिल्दैन, एन्ड कहिले कहिले चाहिँ एउटा सेगमेन्ट पनि इनफ हुन्छ. एन्ड ट्राई टु किप इट सिम्पल होइन. यदि त्यो यो अब 3 महिना चलायो अनि त्यसपछि अलिकति प्रफिट फ्लक्चुएट भएको जस्तो लाग्यो भने यु क्यान ट्राई चेन्जिङ इट, यु क्यान ट्राई एड्याप्टिङ टु द्याट market segment, right? So the next video I'm going to talk about differentiation, and now we go on to that differentiation and positioning and value proposition. Okay, so market segmentation ko parts is okay. So till then, enjoy, have a good day. Hello everyone, and in this video we are going to talk about differentiation and value proposition. So differentiation भनेको चाहिँ के हो त? Marketing starts with differentiation, and differentiation starts with the product. Previous video I told you that market segmentation starts with the customers. Customer like कस्तो खालको product service चाहिन्छ त्यसलाई नै अब align गरेर if you provide that value, that becomes a successful market segmentation, target market, right? Differentiation भनेको चाहिँ starts with the product. What are you offering that is different than that from the competitor? Like the target market, like if two brands, two restaurants are targeting that this taharko target market bhane, how are you different from your competitor? So त्यो भनेको नै differentiation. How different is your restaurant from others? के म तिम्रो रेस्टुरेन्टमा किन आउने if I can go to any other restaurant? So you need to be able to create that differentiation, right? So what does it do bhandakeri? It distinguishes product from its competitor. मलाई कोक खाने कि पेप्सी भन्ने खालको यो जुन डिसिजन छ नि, त्यो डिसिजन इज based on the differentiation that each brand has given. Like कोकमा चाहिँ अलिकति अब जस्तो कि कोक र पेप्सी इज लाइक बोथ सफ्ट ड्रिङ्क भने अब डिफ्रेन्सिएसन एज इन अब कोक र
maybe जुसमा भनौँ न त लाइक वाट इज द डिफ्रेन्सिएसन कोक भनेको अलिकति फिजी ड्रिङ्क हो भने जुस इज मोर अफ अ नेचुरल पल्पबाट बनेको जुस लाइक सो देयर इज अ डिफ्रेन्सिएसन नि त इन टर्म्स अफ क्याटेगोरी इन टर्म्स अफ एभ्रिथिङ लाइक अब कोक र पेप्सीमा पनि त दुईवटा सिमिलर टेस्ट हो बट देयर इज अ डिफ्रेन्सिएसन विच डिस्टिङ्ग्विसेस कोक फ्रम पेप्सी नि त अब दुवैको टेस्ट डिफ्रेन्ट छ दुवैको ब्रान्डिङ डिफ्रेन्ट छ सो यो कसरी चाहिँ तपाईँ त यदि त ब्रान्डिङ नगरेको भने त कोक र पेप्सीमा त्यति धेरै डिफ्रेन्स त छैन नि त बट सिन्स दे हेभ डिफ्रेन्सिएटेड देमसेल्फ उनीहरूले स्पोन्सरहरू त्यसरी गरेको छ उनीहरूको टेस्ट त्यस्तै छ म्याजिकल फर्मुलाहरू जुन युज गर्छ त्यस्तै छ नि त सो इट डिस्टिङ्ग्विसेस यर प्रडक्ट फ्रम इट्स कम्पिटिटर एन्ड मेक्स पिपल वान्ट टु बाई फ्रम यु Second is it makes it attractive to customer. Okay, when you can distinguish, okay, when you can differentiate, like any other typical restaurant होइन कि यो चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा स्पेसल मोमो मात्र पाउने रेस्टुरेन्ट हो भन्ने खालको भन्यो भने it makes it attractive to customer. Okay, because I can just say like कति रेस्टुरेन्टमा त गइराख्ने बरु मोमो मात्र पाउने ठाउँमा जाउँ न त because I'm craving मोमो भन्नु मिल्छ नि त so it makes it more attractive अनि त्यो अझ त्यही ब्रान्ड नेम चलिराख्यो होइन मोमो पसल बेस्ट मोमो पसल बेस्ट बर्गर पसल बेस्ट पिज्जा पसल रेस्टुरेन्ट भनेर त्यो जब एउटा ब्रान्ड आउँछ नि क्रिएट हुन्छ नि त पिज्जा भन्ने बित्तिकै यो रेस्टुरेन्टमा जाउँ भन्ने खालको भयो भने इट मेक्स इट एट्र्याक्टिभ पिज्जाको लागि चाहिँ त्यही रेस्टुरेन्टमा आउन खोज्छन् रादर देन टु इट्स कम्पिटिटर्स राइट अब किन डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ किन गर्नुपर्छ वाइ आई क्यान बी लाइक एनी अदर रेस्टुरेन्ट्स भन्दाखेरि फर्स्ट इज इट हेल्प्स यर प्रडक्ट फ्रम कम्पिटिङ सोली बेस्ड अन प्राइस यदि कुनै डिफ्रेन्सिएसनै छैन इफ यर प्रडक्ट इज द सेम एज द कम्पिटिटर द ओन्ली डिफ्रेन्सिएसन इज इन प्राइस के यदि म चिपरमा दिन सक्छु भने आई विन यदि कम्पिटिटरले चिपरमा दिन सक्छ भने दे विन के सो दे यु विल के भन्छ कम्पिट विथ इच अदर बेस्ड अन सोली बेस्ड अन प्राइस कसको प्राइस कम छ अनि त्यसकैबाट म किन्छु भन्ने हुन्छ तर यदि you have a restaurant that is more branded a restaurant that only serves pizza that is made in a pure wooden pizza and you put a lot of toppings and सबै गार्निसेसहरू पनि राम्रो छ एन्ड अनदर कम्पिटिटरमा चाहिँ यतिकै पिज्जा पनि पाउँछ अरू कुरा पनि पाउँछ भने पिपल विल कम टु द्याट इभन इफ यता कम्पिटिटरमा पिज्जाको प्राइस 200 छ तर तिम्रोमा 300 छ भने पनि पिपल विल कम टु यर रेस्टुरेन्ट बिकज अफ द्याट के बिकज अफ द्याट डिफ्रेन्सिएसन एन्ड द सेकेन्ड वान इज यो त्यही यसकै कुरा हो लाइक अलाउ इट टु बी प्राइस एट अ प्रिमियम के प्रिमियममा चाहिँ यु विल बी एबल टु प्राइस द customers just because you were able to differentiate it right now त्यसकै कुरा यो डिफ्रेन्सिएसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ we go to value proposition also known as USP unique selling point के हो त unique selling point के हो त it is similar to that of differentiation कसरी हुन्छ भन्दाखेरि value proposition ले गर्दा हुन्छ so value proposition can be defined as a 30-second elevator speech that states the specific value that the product or service provides to the target market हामीले target market select गरिसक्यो त्यो segmentation गरेर so त्यो segmentation लाई कसरी चाहिँ म attract गर्न सक्छु त यदि मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई टार्गेट गरिरहेको छु टु उनीहरूलाई चाहिँ होइन आऊ हामीसँग हाम्रो रेस्टुरेन्टमा आऊ हाम्रो क्याफेमा आऊ यु विल बी एबल टु वर्क फर लङ्गर आवर्स यु विल बी एबल टु डु यर असाइनमेन्ट क्वाइट पिसफुल्ली भन्ने खालको अब भन्नु छ भने यु कुड से द्याट वी आर इन अ डाउन टाउन क्याफे द्याट इज भेरी पिसफुल एन्ड हेज अ रियली good ambience and an excellent lighting for people for students who like to do their assignments and to complete their projects यसरी मैले कम्युनिकेट गर्न सके भने त त्यस्तो टार्गेट मार्केटको मान्छेहरूले त्यो पढ्छ अनि दे feel like it feels like it is that messaging is that communication message is talking to them and त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू attract हुने हो नि त so your value proposition should be like that okay so what are the components भन्दाखेरि first is product ingredients कस्तो छ method of production कस्तो छ यदि if you are selling to like business peoples and business people लाई चाहिँ कफी त्यो गरिरहेको छ भने त्यो कफी अब स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नि त बिकज दे हेभ टु वर्क लङ्गर आवर्स सो त्यस्तो खालको स्ट्रङ इन्ग्रिडियन्ट छ कि छैन कसरी बनाइरहेको छ एक्सप्रेसो बनाएको छ भने त्यो एक्सप्रेसो इज इट मेड
करेक्टली अर नट होइन त्यो जे कुराहरू फलो गर्नु पर्ने त्यो गरेको छ कि छैन सेकेन्ड इज मार्केट सो लाइक कस्तो खालको मार्केट चाहिँ छ त मेबी यु आर ओपनिङ इन अ लोकेसन द्याट ह्याज अ लट अफ ट्राफिक काउन्ट होइन धेरैजना मान्छेहरू हिँडिरहेछ भने त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेहरू धेरै आउन खोज्छन् फ्रिक्वेन्टली त्यो रेस्टुरेन्टलाई देख्छ एन्ड पिपल वुड वान्ट टु eat there right maybe you just serve take away coffee and त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू धेरै रेस्टुरेन्टमै बसिराख्नु पर्दैन they can take that cup of coffee and like drink it in the park so कसरी चाहिँ चेन्ज गरिरहेछ मार्केट that could also be a value proposition भन्न खोजेको कि so प्रोडक्टमा पनि you could have a value proposition that we make the best coffee with the best ingredients भनेर मार्केटमा पनि like you can take away your coffee within 1 minute to maybe to drink it in the park or take it to the office like त्यतिको फास्ट छ त्यतिको रिलायबल छ भनेर you can like make your value proposition same goes with distribution like कसरी चाहिँ distribute गरिरहेछ हामीले online delivery छ where it will be super fast delivery भनेर होइन रेस्टुरेन्टमा अब जस्तै कि प्याकेजिङ चाहिँ हामी कस्टमाइज प्याकेजिङ गरिदिन्छौँ या अब त्यो फुड सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ द डिस्ट्रिब्युसन वुड बी रियली गुड ल त्यो टपिङ्सहरू गार्निसेसहरू हामी एक्स्ट्रा हालिदिन्छौँ त्यस्तै केही डिस्ट्रिब्युसनमा नेक्स्ट इज प्राइसिङमा सो कस्टमर ओरिएन्टेड प्राइसिङ गरेको छौँ हामीले चाहिँ अब कुनै एउटा मान्छे चाहिँ होइन अब जस्तै कि लोयल्टी अफरहरू प्रोग्रामहरू छ सो यु कुड ह्याभ मेम्बरसिप प्राइसेस होइन अब यदि कार्ड लिएको छ भने चाहिँ एभ्री 500 भन्दा धेरैको खायो भने यु विल गेट 10% डिस्काउन्ट इफ यु हेभ द कार्ड भनेर राख्यो भने यु आर चेन्जिङ द कस्टमर्स बाइङ बिहेभियर बेस्ड अन प्राइसिङ नि त सिन्स प्राइस घट्छ इफ यु हेभ यति प्रडक्ट भन्दा यति रुपिजको त्यो भन्दाखेरि त प्राइसिङमा चेन्ज भएको नि त सो यो पनि एउटा भ्यालु प्रोपोजिसन हुनसक्छ कि वी आर अ रेस्टुरेन्ट द्याट believes in customer loyalty and we have membership cards to prove that भन्ने खालको है and the last one is service like how do you serve the people हैन अब फुड त राम्रो छ तर कस्टमर सर्भिस पनि त्यही अनुसार राम्रो छ वेटरहरूले पनि राम्रोसित ग्रिट गर्छ and the ambience is good the location is good the chairs are comfortable the के भन्छ the इन्टेरियर डिजाइनिङ इज गुड सर्भिस चाहिँ कस्तो छ त होइन त्यो फुड वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त्यसलाई पनि यु क्यान make it a value proposition like if you have a resort in a place and which is full of greenery and you can see the mountain range that is a value proposition you can say that you will be able to have the cup of coffee while looking at the mountain range that is a value proposition right so यसरी चाहिँ you can change your value proposition so next video मा चाहिँ I'm going to talk about positioning त्यो value positioning र हैन त्यो value proposition र differentiation ने कसरी how you can position your restaurant in terms of the whole restaurant industry भन्ने कुरा गर्छौं till then enjoy have a good day in this video we are going to talk about positioning so previous video मा we talked about differentiation भने के हो र value proposition कसरी गर्ने right so positioning भनेको त्यसकै like after differentiation गरिसकेपछि how do you position your restaurant in the face or in the customer's mind भन्नु कन्ज्युमरहरूले चाहिँ when they think of what you are offering हैन त्यो अफरलाई चाहिँ याद गर्ने बित्तिकै people should be able to know that your brand makes that offering so let me elaborate on that so positioning bhaneko if you can you want to define it it's an expression of how a product with differentiation fill the need of that particular customer segment so we have already like targeted a customer segment right and त्यसको लागि differentiation के गर्ने त्यो पनि भइसक्यो भने now you need to be able to position yourself के like यदि मोमोमा चाहिँ म चाहिँ बेस्ट मोमो इन द टाउन हो पिज्जामा चाहिँ वी मेक द बेस्ट फायरवुड पिज्जा like if you serve for like त्यो कफीहरू बनाउँछ हैन बेस्ट we can say ourselves as the best espresso coffee in town or something like we are positioning ourselves as the best or the only restaurant in the town that actually delivers to that
मार्केट सेगमेन्ट त्यसरी चाहिँ पोजिसनिङ गर्नुपर्छ भन्ने खालको होइन सो पोजिसनिङ गरेन विदाउट पोजिसनिङ चाहिँ के डिसएडभान्टेजेसहरू हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इज कस्टमर्स ल्याक द टप अफ माइन्ड अवेरनेस के मैले त्यो एउटा ठाउँमा खाएको थिएँ त्यहाँ त मोमो मात्रै पाउँथ्यो तर मलाई त्यो ठाउँको त्यो रेस्टुरेन्टको यादै आएन कस्तो मिठो मोमो पाउँथ्यो बट आई डोन्ट नो वेयर इट वाज भन्ने खालको चाहिँ नहोस् क्या मान्छेहरूलाई चाहिँ मोमो पाउँछ भन्ने मोमो खाने भन्ने बित्तिकै पिपल सुड बी एबल टु नो द्याट your प्लेस your टार्गेट मार्केट सुड बी एबल टु नो द्याट त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ जानुपर्छ या यही रेस्टुरेन्टमा आउनुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ इफ यु क्यान पोजिसन यर सेल्फ टुवर्ड्स द्याट मार्केट सेगमेन्ट है सेकेन्ड इज द कस्टमर्स डोन्ट नो हाउ यर प्रडक्ट इज डिफरेन्ट कि इफ यु क्यान पोजिसन यर सेल्फ on what you are offering to that target market त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ you will not be different त्यो डिफ्रेन्सिएसन नै आउँदैन के एन्ड कुन चाहिँ निड्सलाई चाहिँ फुलफिल गरिरहेछ त्यो नै थाहा हुँदैन लाइक स्टुडेन्टहरूलाई त टार्गेट गरिरहेछ होइन त यता बिजनेस साइडबाट चाहिँ यु हेभ डन एभ्रिथिङ टु टार्गेट त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई बट इफ यु हेभ नट कन्भेइङ त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन द्याट कम्युनिकेसन मेसेजै छैन भने त मान्छे त्यो स्टुडेन्टहरूलाई कसरी थाहा पाओस् कि द रेस्टुरेन्ट इज टार्गेटिङ दोज स्टुडेन्ट्स भनेर थाहै हुँदैन नि त अनलेस यु क्यान पोजिसन यर सेल्फ एज द क्याफे वेयर स्टुडेन्ट्स एन्ड entrepreneurs meets or something एउटा ट्यागलाइन जस्तो वेयर पिपल क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु एउटा ट्यागलाइन एउटा ब्रान्ड अवेरनेस क्रिएट गर्न सक्यो भने द्याट मेक्स इट अ गुड पोजिसनिङ भनौँ न एन्ड द थर्ड इज लाइक यु हेभ टु कम्पिट विथ एभ्री वान इन द कम्पिटिसन यदि निस हो टार्गेट थियो भने यु वुड ओन्ली हेभ टु फोकस अन त्यो खालको मार्केट भने होइन त्यो स्पेसिफिक मार्केट भने अब इफ यु वन्ट बी एबल टु पोजिसन यर सेल्फ यु आर जस्ट अनदर रेस्टुरेन्ट इन द क्राउड के अब कोकोकोलाले आफूलाई त्यसरी डोमिनेट गर्न नसकेको भए कोकोकोला वुड जस्ट बी another soft drink in the market there are hundreds of soft drinks that are why do we only recognize a few bandahari because they have tried a lot of things they have invested a lot of money or marketing budget to position themselves towards this okay jun pani hamle brand haru chai top brand haru chinsam ni they all have done wonderful job in positioning themselves Apple they have positioned themselves to be the best हुन्छ नि राम्रो खालको आइफोन्सहरू निकाल्छ फोन इन्डस्ट्रीमा राम्रो छ के भन्छ यो आई डोन्ट नो डेस्कटप ल्यापटपहरूमा चाहिँ हामी राम्रो गर्छौँ हालको सो एभ्री ब्रान्ड हेज अ पोजिसनिङ द्याट विल मेक त्यो टार्गेट सेगमेन्ट attractive right so now I'm going to talk about the template for a good positioning statement the positioning statement यसरी बनाउने भनेर you might think like positioning statement चाहिँ अब चाहिन्छ but how do you create one भन्दाखेरि here is a basic template है hard and fast rule होइन but you can follow this and create a positioning statement of your own so first is product and service के चाहिँ sell गर्छ त what is your menu item what do you sell what do you primarily sell to that के भन्छ टार्गेट सेगमेन्ट जस्तै कि अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई टार्गेट गरिरहेको छ भने त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के मनपर्छ होला सिन्स दे वुड नट ह्याभ द्याट मच बजेट मेबी यु सर्भ लाइक एभरेज खालको कफी होइन यु सर्भ बेकरी आइटम्स आर समथिङ द्याट keeps them going keeps them energized है अनि त्यसपछि सेकेन्ड इज द कस्टमर सेगमेन्ट सो कस्तो खालको कस्टमर सेगमेन्टलाई चाहिँ म टार्गेट गरिरहेको छु लाइक 18 to 24 male goes to universities has a lot of projects to do and does not hang out with a lot of friends but has to submit the project and deadline something like customer segment चाहिँ के हो so first product के हो सर्भिस के हो त्यसपछि कस्टमर सेगमेन्ट के हो देन त्यो कस्टमरको निड कस्तो हुन्छ 18 to 24 त्यस्तो त भयो तर उनीहरूको निड के हो त उनीहरूलाई चाहिँ एउटा ठाउँ चाहियो वेयर दे क्यान रिल्याक्स वेयर दे क्यान ह्याङ आउट वेयर दे क्यान डु देयर असाइनमेन्ट वाट आर द प्रब्लम्स वाइ अब जस्तो कि अब फ्यामिली स्टाइल रेस्टुरेन्ट हो भने वाइ वुड द्याट फ्यामिली वान्ट टु गो आउट टु इट बिकज मेबी युआर त्यो फ्यामिली चाहिँ घरमै बस्यो भने दे वुड ह्याभ टु प्रिपेयर द डिस अन देयर सेल्फ दे वुड ह्याभ टु वास इट अनि त्यसपछि त्यस्तो राम्रो एम्बियन्स हुँदैन थियो सो यु क्यान acknowledge that problem and say that we are authentic Nepali styled thakali restaurant who serves balanced diet foods or something and just like the problem the desire the want to solve was
Fourth is what is the key benefit. कसरी चाहिँ त्यो product or service जुन menu item serve गरिरहेछ नि त्यसले चाहिँ कसरी त्यो need or desire लाई चाहिँ fulfill गर्छ त. Like you need to be able to say that in one segment. Like हुन्छ नि अब coffee we serve excellent coffee along with bakery items so that you will be energized भन्यो भने need हो एउटा hang out गर्ने ठाउँ हैन अलिकति energized होस् for the assignment त्यो need and you are providing it nita, and when you say that is the key benefit that the person will get, the customer will get. And the fifth one is the differentiating element. Oh, त्यो त provide the cost competitorहरूले पनि गर्छ, but how are you unique? Maybe you just focus on people, students who want to hang out. You just want to focus on students who want that coffee in a cheaper or affordable price. You want ambience पनि राम्रो बनाएको छ हामीले त्यसको लागि. सो कसरी चाहिँ डिफरेन्स छ त कम्पिटिटरसँग. मेबी त्यही प्राय चिपर हुनसक्छ, फास्टर रिलायबल हुनसक्छ. मेबी यु प्रोभाइड अ लट अफ सपोर्ट हुन्छ नि. अब त्यही नै लाइब्रेरीको बुकहरू पनि छ सो द्याट यु क्यान गेट resources as well, materialsहरू पनि. So whatever it is that you serve or whatever you do, यो चाहिँ example मात्र दिएको. So these are the templates. First what are the product or services, what is the menu item that you serve, then कस्तो खालको customer service segment लाई सेल गरेर हो, त्यो customer को need, त्यो target market को need के हो, want के हो, desire के हो, problem के हो, and how you can solve that need, want, desire, problem, and what is the differentiate element that differentiates you with the customer. यो पाँचैवटा कुरालाई one लाइनमा लेख्न सक्यो भने you will be able to come up with a positioning statement in a paragraph, in a short and sweet paragraph, and you can use that to advertise your restaurant. Promote your restaurant. So in the next video I'm going to talk about the marketing channels, and अब त्यो promotion त गर्ने, advertise त गर्ने, तर कसरी गर्ने, कता गर्ने, and किन गर्ने कुराहरू गर्छौं. So till then, enjoy, have a good day.